إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح الأولياء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين، ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله يغفر لهم ويكفر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويرحمهم ويعلي درجتهم في الجنة ويرفعنا بأسر لهم ونورهم وعلومهم ونفحتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية القبول وتمام كل وصول مقبول وصلاح الشأن ظاهر وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين، وعلق والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والموت على دين الإسلام والرحمة والامتحان بجاه سيدي ولد عدنان، جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى والحمد إذا رضيت والحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا.
منا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا فيما نزل لم تزل بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه لطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف الفاتحة بقبول وتمام كل رسول مقبول وحضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم أما بعد إخواني أحبتي في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Pertama-tama kita ucapkan alhamdulillah, memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya hingga kembali pada malam hari ini kita dapat bertemu berkumpul di aula kita yang penuh dengan barokah ini untuk melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kita awali dengan membaca Ratibul Haddad, kemudian kita akan mempraktekkan atau tatbik dari riwayat-riwayat dari berbagai qiraat yang telah dikenalkan, dan malam ini insyaallah yang akan dibaca adalah surah At-Tin dan Al-Alaq dengan riwayat As-Susi dari Imam Abu Amr Al-Basri. Kemudian setelah itu kita lanjut membaca Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Jalaluddin Al-Suyuti. Baru kita mengkaji teori-teorinya atau kaidah-kaidahnya dalam qiraat 7, yaitu dengan mengkaji matan Syatibiyah atau Nazam Hirzul Amani wa Wajhut Tahani karya Al-Imam Asy-Syatibi dengan syarahnya Syekh Abdul Fattah Al-Qadi Al-Wafi atau dan juga syarahnya Dr. Sobri Salamah. Allah yang bantu kita berataan, bukan karena kehebatan kita ada. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat kerabat pengikut beliau hingga akhir zaman. Selalu kita tidak lupa mengawali dengan hamdalah, salawat, luruskan niat kita, baiki niat kita. Niat kita adalah ibtigha mardatillah, ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ingin menyenangkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena gawian kita ini ditampaikan kepada beliau.
Oke, mari kita awali dengan membaca adalah al-atin dan al-alaq. Screenshot mushafnya akan dibagikan di grup WA. Silahkan dibuka grup WA-nya untuk kajian, bukan untuk membuka yang lain-lainnya. Siapa yang hendak membaca? Iya apa? Iya. Siapa yang hendak membaca? Ada yang maukah atau ditunjuk? Nah itu sudah dibagikan atin, al-alaqnya pagat lah. Kita bagikan halaman berikutnya. Ya, ya. Ada yang mau? Atau bergantian kah? Dua ikong lah, dua ikong. Surya, atinnya, sarwani, al-alaqnya. Silahkan dilihat dulu. Kalau ada yang ditakunakan bisa ditakunakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini was-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi-nya berapa harokat? Fi-nya berapa harokat? Nah, coba ulang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alayhisallahu bi ahkamil hakim. Jadi apa ada yang beda di situ? Dengan bacaan Hafs dari matan Syatibiyah dari jalur Imam Syatibi ada beda apa tadi di atin? Bedanya apa? Bedanya cuma di matnya aja lah, cuma matnya aja di surah itu, yang dimana riwayat ini membacanya dua harokat. Adapun itu termasuk dalam usul riwayat yang selalu kayak itu. Nah, kalaunya itu udah kau dipahami dengan mengenal usulnya atau manhajnya. Kalau farsyul huruf kada kawa dikenali, tapi harus memang dibaca satu-satu untuk mengetahuinya. Oke. Kemudian kita mengingatkan sedikit, mungkinlah atau yang belum tahu diberitahu, kalau di atin ini di at-tibyannya Imam Nawawi di situ dipadahkan dianjurkan untuk menyahut setelah tuntung atin itu dengan ucapan bala wa ana ala dzalika minasyahidin, ya. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu sebijak-bijaknya hakim, seadil-adilnya hakim? Iya, dan aku termasuk yang menyaksikannya. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ada beberapa tempat yang lain lagi yang diajarkan ulama kita juga untuk disahuti itu lah. Ya tadinya apa? Ujung al-qiyamah alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyiyal mauta. Bukankah Allah yang demikian tadi yang diceritakan di ayat-ayat sebelumnya lah di al-qiyamah itu tadi juga mampu untuk menghidupkan yang telah mati? Dianjurkan untuk menjawab bala wa ana ashhad. Bala wa ana ashhad. Apalagi babi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kalian yang mana lagi? Hai jin, hai manusia, nikmat Tuhan kalian yang mana lagi yang kalian dustakan? Wala bi syai'in min ni'amika rabbana nukadzibu walakal hamd. Kada ada satupun ya Allah, ya Tuhan kami, nikmat Engkau yang kami dustakan,
maka bagimulah segala pujian. Nah, itulah di antara tempat-tempat yang ada sahutannya. Disahuti baik, kada disahuti kada apa-apa juga ya. Dalam salat bala wa ana ala dzalika minasyidin, iya kharijah shalah ya dakhilas shalah fi shalah iya jiwa lah, di luar maupun di dalam salat sahut ya. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Mimnya berharokat lah mimnya. Alladzi 'allam bil qalam 'allam bil qalam alladzi 'allam bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam kalla innal insana layatgha. Kallanya berapa harokat tadi? Dua. Coba ulang. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ayhu istaghni inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla ara'aita in kana 'ala al-huda aw amara bit-taqwa. Ya, halaman berikutnya. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allaha yara kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin katibatin qati'ah falyad'u nadiyah sanad'u az-zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Subhanallah. Sadaqallahul azim. Barakallahu fikuma wa fikum ajma'in. Nah, jadi untuk bacaannya, tatbiknya ini, prakteknya insyaallah karena kita lanjut lagi. Tadi sudah sampai di al-alaq lah. Berarti setelah al-alaq lanjutannya apa lagi? Al-qadar dan juga al-bayyinah insyaallah. Inilah di pertemuan yang akan datang kalau ada takdirnya ketemu lagi untuk tatbik ini tadi. Nah, kemudian ya kalla la tuti' wasjud waqtarib yang kita dengarkan tadi termasuk ayat sajadah ya, ayat sajadah. Kalau nya kawan sujud kada merepotkan, nah mungkin lagi mengaji sorangan, duduk ketika i'tikaf di masjid, duduknya udah menghadap kiblat, kada repot lagi mau sujud bisa ya. Jadi jangan dikira atau kada tahu lah bahwa sujud tilawah itu dikiranya subuh Jumat saja atau dalam sholat aja. Dahulu pernah kita awal-awal waktu ngaji at-tibyan itu supaya paham, supaya tahu angkatan yang tuha. Waktu talaki kebetulan waktu itu duduknya di belakang situ ya, kita praktekkan sujud tilawah, sujud sajadah ini tadi yang waktu maju tasbih lah supaya tahu dan paham bahwa sujud itu tadi kada cuma dalam sholat aja, apalagi berpikir cuma subuh Jumat aja lah. Jadi kalau di luar sholat pang apa caranya di at-tibyan Imam Nawawi, udah Imam Nawawi panjang lebar menjelaskan ya. Awalnya itu bisa dengan takbiratul ihram lalu intiqal Allahu akbar Allahu akbar. Boleh dalam keadaan qiyam mulainya, boleh berduduk boleh mulainya. Nah, atau langsung takbiratul ihram aja gerakannya langsung sujud tanpa takbiratul intiqal Allahu akbar langsung sujud. Nah, itu mbahnya pang duduknya duduk tuntung sudah ada, boleh pendapatnya gitu.
Duduk, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, boleh juga. Atau duduk, membaca tasyahud dulu, baru salam, boleh juga. Nah, itu mau ulang-ulang sedikit nih, kan lagian banyak jodoh yang berganti manusia ini, supaya terulang pelajarannya itu tadi lah. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan seputar adab-adab dan juga masail fiqhiyah terkait mengaji ini, jawabannya banyak di at-tibyan itu tadi, kada terlalu panjang dan menjawab berbagai macam pertanyaan-pertanyaan kita terkait dengan mengaji ini. Nah, kayak menghafal misalnya lah, menghafal surah Sajadah. Nah, lalu ketika menghafal ayat Sajadahnya, innama yu'minu bi ayatina, menghafal berulang-ulang 10 kali, mengulang hanya hafal 10 kali lah sujud Sajadahnya. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud. Nah, batu melihat lagi mushaf, coba panggil innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sujud pulang 10 kali, baca hanya hafal 10 kali lah sujudnya. Seakan-akan misalnya wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun. Gurunya contohkan sujud. Nah, itu kah? Seakan-akannya ulangi bacaan Bapak, bacaan sujud, pulang gitu kah? Apa maksudnya lah? Nah, ulangi lagi ya, jangan baca wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun, sujud, pulang bacaan gitu lah. Baca lagi, ulangi, sujud lagi lah. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya itu ada di at-tibyan gitu tadi. Nah, penting untuk dipelajari buat adab ketika mengaji dan juga masalah-masalah fiqhiyah ketika mengaji. At-Tibyan karya Imam Nawawi. Nah, ya. Lanjut kita al-itqannya. Ya, biasanya kita normal aja lah, kada kayak dulu lagi mungkin sampai jam 11 malam. Wah, ini mungkin 1 jam sedang. Kalau 8.20 tadi mulai mungkin 9.20 atau paling lama setengah 10 udah kita cukupkan. Ya, al-itqan sampai mana kita al-itqannya? Sampai mana udah kita al-itqannya? Coba Rafi, sampai mana kita al-itqannya? Jam 16 fi kaifiyah di sini. Ya. Oh ya, matan syatibiyahnya lah. Oke ya. Oke, bab 16 bagian taznib lah, masalah yang pertama bagian taznib. Ini kita udah hendak untung sedikit lagi masuk ke masalah yang kedua. Jadi taznib. Kalau yang terjemah tuhnya ada aja, halaman yang sudah tuhnya berconteng bawahnya. Berconteng bilanya belum dikaji berarti belum berconteng bawahnya. Sampai mana cari contengannya dong. Taznib. Nah, lihat ini silahkan, karena bergantian baca terjemahnya, kita baca dulu kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sanadun tasilul mu'allif al-imam Jalaluddin Abdurrahman Ibnu Abi Bakar As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Ila anqal taznibun ma taqaddama fi kalami haula'i min anna sa'iral kutubi unzilat jumlatan huwa masyhurun fi kalamil ulama wa ala alsinatihim hatta kada yakunu ijma'an. Wa qad ra'aitu ba'dal fudala'il asri ankara dzalika wa qala innahu la dalila alaihi bal shawab annaha nazalat mufarraqatan kal Qur'an. Ya, coba Spari Azmi baca terjemahnya. Ini udah semalam lah di pertemuan yang sebelumnya udah kita baca, cuma belum dibaca terjemahnya, belum dijelaskan. Taznib.
Cari terakhir contengnya di mana? Kalau conteng batasnya ada bawahnya itu kan beconteng, udah sudah beconteng. Coba baca ya Aspari Azmi. Coba baca dulu bila salah ayat enggak? Komentar. Ya. Apa yang telah disampaikan bahwa kitab-kitab samawi yang lain diturunkan secara sekaligus. Ya, begini. Ya. Merupakan perkataan yang masyhur di dalam perkataan para ulama dan pendapat-pendapat mereka. Bahkan bisa dikatakan mereka ijma', kesepakatan mereka, tetapi saya melihat ada sebagian ulama modern yang mengingkari pendapat tersebut dan mengatakan bahwa itu tidak berdalil. Bahkan yang benar adalah kitab-kitab itu juga diturunkan secara berangsur seperti Al-Quran. Ya, cukup. Siapa ulama yang dimaksud semalam sudah disebutkan namanya ya. Siapa yuk? Kan Imam Jalaluddin Suyuti cuma menyebut ba'dha fudala'il asri, sebagian ulama modern. Modern itu maksudnya di zaman beliau, ulama zaman ini maksudnya ulama zaman beliau. Adanya zaman kita wah ini bang lah. Zaman beliau tahun berapa nih beliau? Beliau ini wafatnya tahun 911 Hijriah. Udah 500-an tahun yang lalu ya. Adanya zaman ini ulama modern zaman kita, ada ulama 500-an tahun yang lalu itu ya. Siapa? Ada yang ingat nggak? Burhanuddin Al-Biqai. Nah, mantap ya. Kenapa jadi ingat? Wah, mantap ini ya. Nah, ilmu itu yang kalau penting untuk dicatat ya. Al ilmu soidun wal kitabatu qaiduhu. Wah, apa? Wal kitabatu qaiduhu qaid suyudaka bil hibalil wathiqah. Nah, ilmu itu buruan. Nah, ibarat kata tuh anggap aja wah ini apa anak menangkap ayam, bah ditangkap di andak, diikat kada, di kandang kada. Itu umpama duduk tapi kan bercatatan apalagi mahayal. Nah, kecuali ingatan dengan Imam Syafi'i dah ya. Nah, Burhanuddin Al-Biqai ya. Beliau mengatakan bahwa kitab-kitab yang lain apa? Kitab yang lain maksudnya kitab apa? Kitab suci yang lain kitab apa? Nah, ya, juga diturunkan bertahap sebagaimana kitab suci kita yaitu Al-Qur'an. Jadi berataan diturunkan mufarraqatan bertahap. Pendapatnya Al-Imam Burhanuddin Al-Biqai satu lah pendapat yang beda dengan jumhur ulama. Nah, oke lanjut. Apa komentarnya Imam Jalaluddin As-Suyuti? Wa aqulu as-sawabu al-awwal wa minal adillati ala dzalika ayatul furqan sabiqah. Akhraja Ibnu Abi Hatim min tariq Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qalatil yahudu ya Abul Qasim laula unzila hadzal Qur'anu jumlatan wahidatan kama unzilatit Tauratu ala Musa fanazalat. Maksudnya fanazalat ayatul Furqan yang semalam. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Nah, itu ayatnya yang turun ketika ada ucapan Yahudi tadi. Wa akhrajahu min wajhin akhara anhu bi lafzi qala al musyrikun wa akhraja nahwahu an Qatadah wa Suddi. Ustaz Ramadan coba bacakan terjemahnya. Sampailah kabelnya. Maka saya
Imam As-Suyuti berpendapat bahwa yang benar adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama apa? Supaya jelas nih ya. Ya, pada pendapat 1, 2 yang benar adalah pendapat yang pertama. Ya, pendapat pertamanya ini apa? Bunyi pendapat pertama ini apa? Kemarin yang itu kaset yang diturunkan sekaligus ke langit pertama. Iya, sekalian lah jumlatan wahidah ini yang betul dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Lanjut. Di antara dalil-dalilnya adalah ayat yang ada di dalam surah Al-Furqan ayat 32. Ibnu Abi Hatim mengeluarkan sebuah riwayat dari Sa'id bin Jubair. Dari Ibnu Abbas ia berkata, kaum Yahudi berkata, hai Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad SAW, mengapa Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus sebagaimana Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa? Maka turunlah Al-Furqan. Coba ulang tadi Bang, apa? Wahai Abul Qasim, wahai Abul Qasim, mengapa Al-Quran itu diturunkan secara sekaligus sebagaimana Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa? Tunggu. Coba Rezani ya. Nah, coba bukakan Pang terjemah ayat 32 surah Al-Furqan, bacakan. Bukakan surah Al-Furqan ayat 32, bacakan. Karena hanya boleh ke rezeki Ramadan lagi. Nah, harus ada lah, rugi kalau mau santri kita kan ada bisa aplikasi mushaf Quran di HP ya, game hibak misalnya mushaf kan ada, aneh ya, apalagi judol ada, judi online apa ya, Papageos ya, mudahan kan ada lah. Coba bacakan terjemah ya, Al-Furqan ayat 32. Terjemahnya ya, terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang kufur berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu, Nabi Muhammad, dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan dan benar. Nah, mengapa Quran tidak? Nah, terjemahnya tadi. Ini adalah tidaknya tadi. Laula itu mengapa tidak? Kalau yang dibaca tadi kededa lah. Nah, tolong di situ kededa yo lah. Kalau ada pulpen minta tolong, tandayakan minta tintanya, tidaknya ketinggalan. Nah, terjemahnya yang ini laula tadi yang kaum Yahudi lah, laula unzila tadi tidaknya itu nama ketinggalan, mengapa tidak? Oke, ya. Lanjut, coba di Ramadan lagi, lanjut. Ya, banyak Pang faedahnya, kita memudahkan lah supaya yang mengantuk juga ada nanti baca dikelilingakan terjemahannya. Cuma kadang-kadang ada yang sebagian yang perlu diperbaiki lagi. Kita ingin mau menggawi lah biar hebat, bahasa Arabnya belum tentu baik juga. Kenapa kadang-kadang bisa mengantuk, salah ketik ya, kalau keuyuhan wajar aja. Nah, wajar aja ada salah-salah gitu. Nah, lanjut. Kaum Yahudi berkata, hai Abul Qasim, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan secara sekaligus sebagaimana Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa? Maka turunlah Al-Furqan ayat 32. Ya, yang tadi terjemahnya dibacakan oleh Rezani. Ya. Ibnu Abi Hatim juga mengeluarkan sebuah riwayat dari sanad yang lainnya dari Ibnu Abbas dengan lafaz berkata orang-orang musyrik. Kalau tadi apa Yahudi, kalau ini musyrikin ya. Ya, lanjut. Dan dia juga mengeluarkan sebuah riwayat seperti itu dari Qatadah dan As-Sudi. Iya, oke. Jadi di sini lah yang pertama dulu kembali kita tekankan, nah kita ingatkan pokoknya mukjizat yang ada di nabi lain itu ada di nabi kita Nabi Muhammad SAW dan lebih. Nah, ingat itulah. Kalau Nabi ada yang ganteng, dikenal ganteng, sebenarnya Nabi Muhammad itu ganteng dan lebih ganteng daripada Nabi yang dikenal ganteng tadi. Nah, kalau ada Nabi yang dikenal kuat,
sekali tinju mati musuhnya. Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga kuat dan lebih kuat dibanding Nabi yang dikenal kuat itu tadi ya. Kalau misalnya Sayyiduna Umar bin Khattab itu dikenal apa ya? Pemberani. Ya. Kalau Sayyiduna Utsman bin Affan terkenalnya apa? Pemalu dan juga pemurah atau dermawan. Kalau Sayyiduna Ali bin Abi Thalib cerdasnya ya. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq Bang, sebenarnya semuanya itu tadi dan lebih. Pemberani kada pemberani dan lebih daripada Sayyiduna Umar bin Khattab. Dermawan kada dermawan dan lebih dermawan dari Sayyiduna Utsman bin Affan. Mafhum lah. Yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, apa yang ada di nabi lain ada di beliau dan lebih. Faqan nabiyina, faqa ya fuqu, melebihi. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Ini penting loh untuk ditanamkan. Kita kadang menghinakan nabi lain, kadang cuma kita memadahkan kemuliaan Nabi Muhammad di sini lah. Lalu kalau nabi lain mendapatkan wahyu dijulung sebagian sekalian kitab suci. Nabi kita Nabi Muhammad sebenarnya juga punya itu tadi sekalian yang semalam kita ceritakan apa? Dari langit ketujuh lah. Dari Lauh Mahfuz langit ketujuh diturunkan ke langit dunia atau langit pertama, langit paling dekat dengan kita itu sekalian. Ada juga sekaliannya dan lebih. Apa lebihnya? Allah kirimakan menunjukkan perhatian Allah kepada Nabi kita dan juga kita berataan. Allah kirimakan bertahap lagi bertahap tiap ada kejadian. Haditsul ifki, Sayyidatuna Aisyah dituduh selingkuh, turun ayatnya. Ada kejadian ini turun ayatnya. Menunjukkan Allah perhatian. Bandingkan dengan nabi lain yang sekaliannya ada, yang bertahapnya kededa. Paham maksudnya lah? Semalam udah jauh supaya lebih paham diumpamakan ya. Lebih perhatian mana abah itu menjulungi duit sebulanan 1,5 juta ya misalnya umpamanya, dengan abah yang tiap hari menjulungi. Lebih perhatian mana? Ya apa, cukupkah duitnya sembilan SPP, cukupkah saya makan di sana? Lebih perhatian mana? Lebih perhatian yang tiap hari itu tadi. Kalau merasa tiap hari kita diperhatikan kuitan, itu ya. Nabi ada yang sekalian jumlatan wahidah, ada yang bertahap. Yang bertahapnya ini yang ada sedikit perdebatan Al-Imam Burhanuddin Al-Biqai, tapi sebenarnya hampir seberatan ulama sebenarnya sepakat bahwa keadaannya kayak itu tadi. Yang lain itu sekalian aja. Kalau Nabi kita, kitab suci kita sekalian baru bertahap. Itu tadi dan lebih itu. Saya lanjut. Fa in qulta laysa fil Qur'ani tasrihu bidzalika wa inna ma 'ala taqdiri thubutihi qaulul kuffar qultu sukutuhu ta'ala 'anil raddi 'alaihim fi dzalika wa uduluhu ila bayani hikmatihi dalilun 'ala sihhatihi. Walau kanatil kutubu kulluha nazalat mufarraqatan lakana yakfi fir raddi 'alaihim ay yaqula inna dzalika sunnatullahi fil kutubil lati anzalaha 'ala rusulis sabiqah kama ajaba bimithli dzalika qaulahum wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq. Al-Furqan al-ayah as-sabi'ah. Faqala ta'ala wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Al-Furqan al-ayah al-20. Wa qaulahum, kenapa wa qaulahum? Karena kama ajaba qaulahum. Jadi ini maf'ul bih juga, wawunya ataf ke ajaba. Kama ajaba bimithli dzalika qaulahum. Ini wa qaulahum ajaba maksudnya juga, dan sebagaimana Allah menjawab tuduhan ucapan kaum musyrikin. Aba'atsallahu basyarar rasula. Al-Isra ayat ar-rabi'ah wa tis'un. Faqala ta'ala wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Yusuf al-ayat at-tasi'ah ba'da mi'ah.
wa qaulahum, artinya wa ajaba qaulahum, dan Allah juga jawab perkataan mereka. Kaifa yakunu rasulan wala hamma lahu illa nisa, faqala ta'ala wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Ar-Ra'd al-ayah ats-tsaminah wa tsalasun ila ghairi dzalik. Coba Ismail, bacakan Ismail terjemahnya. Yang lain siapakan coba sambillah, coba Zaini Mughni baca karena terjemahnya Al-Furqan ayat 7. Fikri Akbar baca terjemahnya Al-Furqan ayat 20. Bagus baca Al-Isra ayat 94. Aunur Rahman Yusuf ayat 109. Siapa lagi dihiganya kededa Arabi sudah tadilah. Kenapa 2 kali sudah? Belakang Ismail siapa? Tutup Zulkifli. Nah, kadeda di belakangnya lubang-lubang. Itu tak belakang lagi. Mahbub sudah juga tadilah. Oh. Zulkifli baca Ar-Ra'd. Iyalah Ar-Ra'd ayat 38 tadilah. Nah, ya silakan Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila Anda mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tidak terdapat yang secara terang-terangan mengatakan seperti itu, atau bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur, akan tetapi ia hanya menceritakan perkataan orang-orang kafir, maka aku, jadi Imam Suyuti, berpendapat bahwa stop dulu. Jadi di sinilah kenapa nih ada sedikit perdebatan, karenanya memadahkan lah dalilnya mana. Wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Perkataan siapa? Alladziina kafaru. Nah, perkataan orang kafir jadi dalil lah. Ini Allah menceritakan aja perkataan orang kafir. Paham maksudnya lah? Dijadikan dalil lah. Nah, misalnya ujar Fir'aun, faqala ana rabbukumul a'la. Ujar Fir'aun, akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Berarti itu dalil lah bahwa Fir'aun itu Tuhan. Pahamlah maksudnya lah. Itu kan Allah menceritakan aja Fir'aun berucap mengakuinya Tuhan, bukan dalil Fir'aun itu Tuhan. Pahamlah maksudnya lah. Aspari Azmi pahamlah. Nah, kan Allah cuma ceritakan katanya. Allah cuma menceritakan ya orang kafir berucap kayak ini. Allah cuma ceritakan ujar Fir'aun apa? Faqala ana rabbukumul a'la, di An-Nazi'at kan. Faqala ana rabbukumul a'la, ujar Fir'aun, ia mengaku adalah Tuhan, aku adalah Tuhan kalian. Bukan dalil bahwa Fir'aun itu Tuhan. Namun orang kafir berucap kayak ini dalil lah itu orang ucapan orang kafir. Paham maksudnya lah? Ini perdebatan. Atau ucapan lagi pejabat Al-Aziz yang mengadopsi atau mengangkat anak Nabi Yusuf alaihissalam. Apa ujarnya? Ujar beliau, innahu min kaidikun inna kaidakunna azim. Tipu daya kalian ini bebinian umat liwar lalu ya. Apakah itu menunjukkan tipu daya bebinian memang sangat-sangat berbahaya, atau dasar lakiannya juga kah misalnya lah nang baung. Nah, paham maksudnya lah? Apakah itu dalil? Ini kan Allah ceritakan aja bahwa Al-Aziz pejabat itu tadi berucap lah tipu daya kalian bebinian sungguh luar biasa berbahaya. Bukan Allah yang bepadah, tapi ini ucapan pejabat itu tadi. Nah, paham? Oke, ya lanjut. Maka Imam Suyuti berkata bahwa diamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak menjawab perkataan orang-orang kafir tentang hal tersebut dan beralihnya untuk menjelaskan hikmah tentang diturunkannya Al-Quran secara bertahap merupakan bukti bahwa tentang adanya hal itu secara benar. Seandainya semua kitab samawi itu diturunkan secara bertahap, niscaya cukup dengan memberikan jawaban kepada mereka bahwa demikian itu merupakan aturan Allah yang diberlakukan pada kitab-kitab yang diturunkan pada rasul-rasul terdahulu. Sebagaimana Allah menjawab demikian tentang perkataan mereka pada ayat-ayat berikut ini. Ya, gantian. Ya, sebelumnya kita
Jadi kita bikinkan atau kita simpulkan kaidahnya, kalau Allah itu menceritakan ucapan siapa itu tadi adalah kalau Allah itu cuma menceritakan, biasanya itu akan ada bantahan atau akan ada sesuatu yang jelas menunjukkan itu bukan dalil. Misalnya Mbah Fir'aun mengaku Tuhan, faqala ana rabbukumul a'la. Apa yang terjadi? Fa akhadahullahu, diazab Allah Fir'aunnya. Berarti kan ada bujur bahwa Fir'aun itu Tuhan. Bisa dipahami? Nah, ini tadi Allah kan dijawab, Allah kan ada bantah perkataan wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihi qur'anu jumlatan wahidah. Allah malah jelaskan hikmahnya, artinya itu memang dalil, bujur aja. Bujur aja. Jadi tinggal dilihat tanggapan-tanggapan di ayat-ayat yang lain kayak apa Allah menanggapi ucapan-ucapan itu tadi. Kalau Allah diam atau bahkan malah menjelaskan hikmahnya lah, itu berarti iya toh. Tapi bilanya ada bantahan, ada jawaban, ada azab, berarti itu bukan dalil tentang benarnya perkataan yang jahat-jahat, orang jahat itu tadi. Nah, ya tafadhal Zaini Mugni baca terjemah ya. Dan mereka berkata, mengapa Rasul yakni Nabi Muhammad ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberikan peringatan bersama dia? Nah, dijawab oleh Allah, baca jawabannya. Oke, Akbar ya, lihat. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar dan Tuhan kamu maha melihat? Iya, nah dijawab oleh Allah ya. Loh, memang kalau Rasul itu harus kada makan kada minum lah. Dan ini kadang-kadang permintaan manusia ini memang aneh juga ya lah. Ada orang luka kecelakaan dibawa, tolong obati ya kan bang dokter, dia tuh dokter dia bawa obat situ yang sekian mana bang kecelakaan. Oh ya dokternya ini patah tulang luka ganal. Oh lu nih dokter bujur tapi dokter hewan ya. Nah, permintaan tuh kada cocok dengan tanggung jawabnya. Ini Rasul membawa risalah, membawa agama, nah maka disuruh jangan makan jangan minum. Membawa agama itu utusan Allah tuh kan sama aja lawan kita makan juga minum juga, apa hubungannya gitu. Nah tuntutannya melelain. Ya lanjut, bagus lagi. Kira kau aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya. Selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Ya, jawabannya tanggapan Allah Aunur Rahman. Dan kami tidak mengutus sebelummu, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Ya ini ya, tadi yang pertama buhannya berucap, kalau memang selayaknya Rasul itu kada makan kada minum, Allah akan diam. Nah, tapi Rasul itu ya udah kayak udah sewajarnya namanya manusia juga ya makannya minum, Allah jawab. Nah, illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Ya Rasul itu manusia juga lah, cuma kadang kayak manusia pada umumnya. Makan iya, minum iya, sifat yang basyariah iya. Nah, kemudian kenapa utusan Allah itu manusia juga ya? Maka Allah jawab ya memang dari dulu utusan Allah itu memang laki-laki yang mendapatkan wahyu. Lah, Allah jawab, Allah bantah perkataan mereka itu tadi. Kayak berikutnya ada lagi ucapan mereka kaum musyrikin ini tadi yang mengatakan kayak apa hendak menjadi rasul utusan Tuhan ya, wala hammalahu illan nisa, padahal kada lain tujuannya hendaknya bebinian juga ya. Makanya timbul mungkin ada agama-agama yang sebut dikit dulu. Ada agama-agama yang kada mengizinkan tokoh agamanya kawin ya.
Itu kejadian buahnya juga kayak apa aja hendak jadi tokoh agama mun masih kehendaknya itu apa pikirannya itu beginian aja juga ya. Namanya manusia fitrahnya memang kawin ya. Mun kada lihat aja nang kada kawin agama apa yang menangati tokoh agamanya kada kawin, akhirnya di tempat-tempat ibadah buahnya banyak terjadi pelecehan seksual, pedofil. Kan apa ini nang melawan fitrah penciptaan manusia. Mana agama menyuruh jangan kawin, iya jangan mau olah-olah. Nah, paham maksudnya lah. Nah, Allah bantah ucapan mereka ini tadi, andai itu benar, diam. Nah, tapi udah selayaknya utusan Allah itu kayak manusia yang lain juga kawin juga, anak juga. Allah jawab apa jawabannya? Coba tadi. Zulkifli. Tadi mana Zulhaq terlewat tadi daerah Zulkifli baca jawaban Allah apa Ra'ad ayat 38. Lewat halnya lah, udah anak jam 9:30 berarti tagnib ini targetnya malah satu lagi lah, satu alinea lagi, tapi kada cukup bangkunya biar kena aja ya. Ya baca aja dulu Zulkifli. Sungguh kami benar-benar mengutus para rasul sebelum engkau Nabi Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Nah, ya. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat melainkan dengan izin Allah untuk setiap masa dan ketentuannya. Ya. Nah, inilah jadi udah selayaknya, udah sewajarnya, kada aneh kalau utusan-utusan Allah itu juga kawin dan punya keturunan kayak itu juga ulama-ulama kalau ulama tokoh-tokoh agama kan tidak keharusan bilangnya tokoh agama yang fokus di ibadah aja, berdoa aja, nggak usah kawin lagi mengganggu aja ya. Kadang itu ya akhirnya jadi banyak kejadian yang diceritakan tadi lah. Nah, kenapa? Karena mau olah-olah nang kadang-kadang ketentuan-ketentuan nang kadang-kadang sudah alaminya manusia itu maka dihalang-halangi, akhirnya terjadilah yang terjadi. Nah, sebenarnya di alinea berikutnya ini adalah dalil-dalilnya lagi, tapi karena waktunya kadang mencukupi karena kita udah janji 1 jam aja. Sebenarnya ini ucap Abi kenapa sebentarnya ya, ujarnya 1 jam 1 mat ya. Mungkin yang lain kita tahu kita uyuh ya kalau lah faktor kuliah, banyak tugas makalah segala macam. Ini kekanakan nah, 1 matnya ya sejam padahal boleh kayak sebuah ucap nih karena sebentarnya tadi ya ceramahnya ya. Nah, tapi gak ada apa-apa. Sebagai penutupnya kita baca aja kan syarahnya kena bait 179, 180 dan 181. Silakan dibuka. Karena berarti pertemuan akan datang kita menuntungakan target yang malam ini tagnibnya 1 alinea tadi dan syarahnya di bait ini ya. Bait 179, 180 dan 181. Ini masih bicara terkait dengan hukum apa semalam yang udah dikenalkan mat, lin, mahmuz dan ghairu mahmuz lah. Mat lin yang ada hamzah dan mat lin yang kada ada hamzah. Yang ada hamzah kayak hayah, sauah. Nah, itu kalau yang kada ada hamzahnya khauf. Nah, Quraisy. Itu contoh matlin yang kada ada hamzahnya. Itu ada perbedaan dalam qiraat 7. Bait-baitnya kita baca, syarahnya karena di pertemuan yang akan datang insyaallah. Silakan dilihat. Wa in taskunil ya baina fathin wa hamzatin bikil mati nawawun fawajhani jumila bitulin wa qasrin wa warshin wa waqfuhu wa inda sukunil waqfi lil kulli u'mila wa anhum suqutul maddi fihi wa wanshuhum yuwafiquhum fi haitsu la hamza mudkhala. Coba terakhir Bang sebagai penutup nah angkatan Tuha Ismail coba ulangi Bang bila udah tutong boleh karena kita baca ulang 179, 180, 181. Sekali lagi dicontohkan hanya baca ulang Ismail, nah itu hanya bolehkan kita. Wa in taskunil ya baina fathin wa hamzatin bikil mati nawawun. Bacaannya kayak itulah pakai nakal ini.
Sebenarnya bikil matin au, tapi ini dinakal bikil matin wawun fawajhani jumila bitulin wa qasrin warshin wa waqfuhu wa inda sukunil waqfi lil kulli uhmila wa anhum suqutul maddi fihi wa warshuhum yuwafiquhum fi haitsu la hamza mudkhala. Ya, coba tolong ulangi Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in taskunil ya baina fathin wa hamzatin bikilmatin aw wawun fawajhani jummila bitulin wa qasrin waslu warshin wa waqfuhu 'inda sukunil waqfi lil kulli u'mila wa anhum suqutul maddi fihi wa warshuhum yuwafiquhum fi haitsu la hamza mudkhala. Barakallahu fiik wa fiikum ajma'in. Nah, ini kita double untungnya ngaji. Inilah yang pertama, kita yakin Allah berikan pahala yang ganal buat kita, pahala nuntut ilmu. Yang kedua, mengasah otak supaya jangan tumpul. Nah, supaya otak ini tajam, tetap cerdas pikiran kita. Nah, mudah-mudahan sampai ke Tuhan kada lali. Nah, itu kadang mengalihi karena anak cucu. Kenapa? Mun kada tapi di bawah berpikirnya main game aja. Nah, apalagi sampai nang kecanduan yang aneh-aneh, judi online, itu rugi otak, rugi duit. Nah, karena Tuhan rugi juga. Kenapa? Amun hidup sampai Tuhan lah, mun kada mati karena terlilit hutang, peneng, mau segala macam. Nah, kalau kita pakai otak kita nih untuk baca kitab, ngaji kitab, memahami lah ilmu-ilmu yang semacam ini, insya Allah, nah Allah jagakan kita otak ini kada masuk ke golongan yang pada umumnya yang waman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Nah, siapa yang kami panjangkan umurnya, nu'ammirhu, kami kurangi lagi kekuatan awaknya, pikirannya yang udah awalnya naik betuha belali kayak bayi pulang. Nah, itu kalau kada dipakai, coba cek lihati ulama-ulama kita yang memang memakai otaknya untuk ilmu agama. Kiai Tabrani Basri misalnya lah, itu 80-an lebih, mungkin 85 dah masih kawa berjalamah siden, kawa baca kitab. Nah, ada lagi yang internasional, Syekh Muhammad Qurayyim Rojih, itu 100 tahunan udah masih nampak jadi mengaji 100 tahun, kadang itu kadang. Nah, mudah-mudahan Allah muliakan kita nang kayak itu juga. Nah, otak kita tetap tajam sampai ke masa tua kita. Nah, kada lali, kada pikun. Dan mudah-mudahan sebagaimana kita kumpul malam ini di aula ini, berarti kita kumpul juga di dalam surganya Allah, bertemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Pasang niat, bangun, sholat subuh, mudahan kawa berjamaah, dan luangkan waktu untuk mengaji sebelum mengawali kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini aja, salah khilafnya mohon maaf. Silahkan kembali ke kamarnya, istirahat. Kalau ada yang digawi, usahakan jangan kada ingat nyalai alarmnya. Kalau begadang mengawi macam, sebenarnya lebih baik istirahat dulu. Nah, karena jam 3 bangun sampai subuh itu lebih baik. Nah, tapi kalau nyaragu bangun kadalah subuh bangunnya insyaallah ayuha, tapi jangan kalian nyalai HP padahi kawan banguni aku lang subuh. Jangan berniat melandau dah. Itu hantu yang bisiki ya, syaitan yang bisiki kayak itulah menggawi niat melandau udah naudzubillah min dzalik. Ya kada tuntung-tuntung gawiannya menuhanakan kemampuan inya. Kada ingat don bersubuh Allah memanggil. Nah, mudahan bangunan pada tahan subuh. Nah, ini aja kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar kah lama aja ceramahnya?